बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद्दलील अला दुखूल तवाइफ मिनल मुस्लिमीन अल जन्नत बगैर हिसाब वला अज़ाब। दे बाब के दाया तसल्ली और तरगीब दे द खुशहाले द बिशारत ज़िक्र दे च दे उम्मत के ढेर ज़्याद खलक वही च अल्लाह बे द हिसाब किताब न बग़ैर और द अज़ाब न बग़ैर जन्नत तबूज़ी। यानी दा से खलक वही च इसर से हिसाब किताब नहीं और दा से मुसलमान बहुम भी चैगी वाद दुखूल अव्वली सरा जन्नत दाखिली की जहन्नम बनवी नहीं। देखे दे हदीसों ने पेश की दरे हदीस पेश की। अवला नया हदीस त सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सनद सर नक़ल है। अगी फरमाई समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदावरी दिलू फरमाइल ये यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती ज़ुमरतुन हम सबऊन अल्फन। दाखिली व जन्नत ता जमाद उम्मत ना यव डला ज़ुमरा डला जमे ज़ुमुर राज़ी ज़ुमर ज़ुमरतुन ज़ुमरुन हम सबऊन अल्फन दावा या ज़री दाद अवया याद वो आदद अरबे के उमूमी तौर कसरत वाने दलालत की कस करीना मौजूद ही नबियाद सबउन मानव हुई लेकिन चिकला स करीना नहीं मौजूद नो ब्या मुराद दागे न कसरत भी डेरवाल भी दलता करीना दादा चदा डेर दीद सबऊन अल्फन अव यौ ज़रो नम डेर दी बोले दा अल्लाह पखपल रहम दाखिली दा दलील दे दे च सबऊन न दे मुराद बल्कि अनगिनत खलक मुराद दी तो देना सेवा खलक मुराद दी दा अवया ज़रा कसान यानी डेर कसान वही तुदी वजूहुहुम इज़ाअतल क़मर लैलतल बद्र। इज़ाअत रणा कवल तुदी ओ रणा बकई चमक बवी ददी मुखुना इज़ाअतल क़मर पशान द चमक वहलो द स्पोगमाई लैलतल बद्र द स्वार लसमे यानी हसीन व जमील वही। कुरान मजीद सूरत आले इमरान के फरमाइल दी च बाज़ मुखुन बा पावर अज़माने इब्यद्दत स्पिन वही और बाज़ मुखुन बतूरी अलत मुफस्सिरीन लिखी मखुना द चा स्पिनवी दाग चाच दागी द सुन्नत मुताबिक जुन तेर गले दाग चा व मुख स्पिनवी चाचे द इजमाय उम्मत मुताबिक जुन तेर गले अहल सुन्नत वल जमात नन खल्क दानुम पटकड़ दे हर सड़े दान अहल सुन्नत वल जमात हुए। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाई चे अहल सुन्नत वल जमात दे के यो लफ्ज़ अहल बल अस्सुन्नत और बल अल जमात फ़स्सुन्नत सुन्नत से शेरे आगा गदे मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो कार कड़ी नागे तो सुन्नत हुई कल बाज़े कारुना रसूलुल्लाह सल्लम नहीं कड़े दागे प्रे खौदलम सुन्नती पर ये खबर जान पोयवल पकार दी मसलन दाख्तर मुंजुनो के इकामत और बांग निशी वेले बोले ता मुंज न रहे दा मुंज दे लेकिन दे के बांग इकामत निश्ता बोले निश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदी वेली
کنه نه څوک ووایي نو ګناه به وي که ثواب به وي نو جواب دا چې ګناه به وي دا به بدعت وي یو څیز یو کار د دین په طور د ضرورت باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نه د هغې ترک پرېښودل دا هم سنت دي د جنازې لمونځ شپه ورځ کوي خلک لیکن هغې کې نه بانګې او نه اقامتي ولې د هغې هم دغه وجه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره بانګ او اقامت نه دی ویلی دا مطلب نه چې دا لمونځ نه دی او لمونځ دی د مانځه چې کوم شرطونه دي هغه د جنازې دپاره هم دي طهارت دی د ځای پاکوالی دی جامو پاکوالی دی سړي دی اودس کړي قبلې ته یې مخي دومره دا چې جنازې ټایم نه معلوم کم درې مکروه اوقات دي په کې جنازې لمونځ هم نه کېږي دا په دې زده کوي چې د بعضې خلقو علم کې کمی دی یو کار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین په طور نه کړي نو خلک به وایي منع خو نه ده کړې جي منع به یې نه کړی لیکن ترک د نبی سنت دی دا د ربیع الاول میاشت دی کې خلک عید میلاد النبی کوي یو سړي تقریر کړی دی او په کې دا ویلي چې قرآن کې خو منع نشته دی خبرې او حدیث کې منع نشته دی امیانو دوکه کوي را دوکه کوي بلکې بعض علما به هم دوکه کوي چې جي منع خو نشته که ته ځان په دین پوهېږه فعله و سنتن ترکه سنتن کمان فعله سنه مرقات کې مولا علی قاری لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم کار کړی دی دا یې کول هم سنت دي او چې کم کار هغه پرېښی دی د هغې پرېښودل هم سنت دي په دې ځان پوهول پکار دي جګړه په خپله ختمه شي دا میان دي بېچارهګان ټول تا ته به یې منع وښیه منع نه ده ضروري د نبی کریم وسلم په عمل کې شته دی دین دی په عمل کې نشته دین نه دی په دو ټوک خبره پیران پیر رحمت الله تعالی علیہ فرمائی فسنت ما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي اهل سنت سمانا خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي عاشقان نه وي ځان ته اتباع کوونکي داغه فرمان برداری داغه احکام تسلیمي داغه سنت باندې عمل کوي او هغه څیزونه پرېږدي کوم چې هغه نه دي کړي هغې خالم نه ورځي بیا دې که بل لفظ دی الجماعه جماعه څه ته وایي والجماعة متفق علیه الصحابة فی عهد الخلفاء الراشدین المهدیین جماعت دې ته وایي چې صحابه کرامو کې د خلفاء راشدین په زمانه کې په کوم څیز باندې صحابه متفق دي نو هغې ته څه وایي جماعت اهل السنه والجماعه هغه خلک چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو پسې روان دي او هغه خلک چې هغه اجماع د صحابو پسې روان دي دا بدعات چې کوي کوم خلک د دې د عملونه د صحابه کرامو په زمانه کې وو جواب دا چې نه چې کله نو څنګه دا ځان ته اهل سنت والجماعت وایي ته شپه نوم باندې سړی اهل سنت والجماعت کېږي نه عقیده به هغه شان ساتل بګاري مخونه بعد هغه چاسپینی چې هغه اهل سنت والجماعت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت رواني او د صحابه کرامو د اتفاقی مسلو باندې رواني دې ته اهل سنت وایي د دې خلق مخونه بعد قیامت پر سپینی او د چا مخونه به توري عبد الله ابن عباس فرمایي د اهل بدعت چاچی او داسې کار په دین کې کړی دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه او د صحابه کرامو په زمانه کې نه دین ورته وي او ثواب یې ګڼي نو دې ته وایي اهل بدعت دا بدعتیان دي نو ډېر خلک وایي داسې د هغې مخونه به سپینې او د بعضې مخونه به تور وي خو دا ډېر شی خلق دی وجوههم اضاءة القمر لیلة البدر قال ابو هریره دا څوک دي دا کسان دا حدیث اصل کې دلته کې لږ مختصر راغسته ده دا حدیث صحیح بخاری کې موجود ہے اور 5705 نمبر باندې هلته دې لږ تفصیل ده هغه دا چې صحابه کرام ناستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خبرې سره متعلق خبرې کولې
رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سره ناست دا خبرې کوي. نو دې صحابه یو بل سره وویل نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم او اولادنا الذين ولدوا في الاسلام. خبره چوشي نه بیا خبره نه خبر وزي. صحابه کرام وویل چې دا خو مونږ کېدی شو ځکه چې مونږ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل دی دومره دا چې انا ولدنا فی الجاهلیه مونږ جاهلیت کې پیدا شوو کنه نو شاید چې دا مونږ ته نه شامل دا ببل سو کیا دی بیا فرمایل او اولادنا الذین ولدوا فی الاسلام ممکن دا چې دا زمونږ هغه اولاد مرادی کوم چې مسلمانۍ کې پیدا شوي چا چې د جهالت دور نه لیدل دې دوران کې فخر جان رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وروت خبرې اورېدې د هغه د کور او د مسجد میانځ کې د کپړې پرده به وه که نه دیوال خو نه و کپړې پرده وه خبرې اورېدې چې بار وروت نو ویې فرمایل هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلى ربهم یتوکلون دا هغه خلق دی لا یسترقون چې هغوی رقیه ناچیخ دمونه ناچیخ د دې حدیث دا ټوکړه لا یسترقون دا وروسته بیا منسوخ شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جایز دم اجازت ورکړی دی د هغه زمانه کې فرمایلو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قسم دم بند کړو مسلمانانو باندې ډېر تدریجي تاریخي وخت راغلی دی دا صحابه کرام د اسلام وروړو نه مخکې ټول بېدینه وو مشرکان وو که نه د شرک په دوران کې به دوی بعضې کارونه کول هغې په وجه باندې شرک راتلی شه بیا په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم باید سوزونه بند کړو لکه قبر لتللی مسلمانانو باندې بند کړو مسلمان به قبر له نه ځي ابتدا کې بالکل بند شي کړو ولې شرک راځي د قبر په لار بیا چې کله د دې تدریب شو تعلیم شو پوره شو د شرک او توحید پیژندو نبی او فرمایل کنت نهیتکم عن زیارت القبور ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړي وی الا فزوروها زه اوس د هغې زیارت کوئ مخکنی حکم په دې منسوخ شو دا د تعلیم یو طریقه ده زمونږ خلک اوس هم قبر خواله ګوتې نه وړي که ته ورته یې دا پلانې دغلته را پلانې شی روان دی زه بودري مو یا دا کې مسله شته له څوک وایي ماله ته کرکه راځي کرکه نه ورځي دا عقیده کې شرک پروت په دې باندې پیغمبران پوهېږي یا هغه خلک پوهېږي چې هغه پیغمبرانو حدیث ویلي عام خلک دې خوا کې هم نه تېرېږي سختۍ سره شرک رد کول پکار دي د قبرونو ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم بند کړی اول هغې وجه دا وه چې په دې ذریعه باندې شرک راته خو چې کله د دې تدریب شو تعلیم تربیت پوره شو نبی فرمایل کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تزهد فی الدنیا وتذکر الاخره قبرونو ملاقات لده ځکه چې دا انسان د دنیا نه بې رغبته کوي او انسان ته آخرت یادوي دارنګې استرقای اول منې کړی وه ځکه خلکو بار قسم دمونه اچول اوس هم خلک اچوي صوفي صاحب وایي شیخ وایي حاجي وایي په درخه د خدای په درخه د رسول د خدای درخه څه شی دی نه دله معنی ورځي نه ډکشنرۍ کې معنی شته هېڅ چاله معنی نه ورځي خو د یو څیز چې د سر نه معنی نشته دی نو په هغې ته څنګه دم اچوي مسلمان کار دی چې هغه دم په هغه څیز اچي چې د هغې څه معنی وي قرآن او حدیث کې هغې ته جایز ویلي دا نه معنی کوم چې خلکو د ځانه جوړ کړي یا بدوح او یا بدوح لیکي تپوسو کې دا څه شی دی دا جي په سوریانۍ کې د الله نوم دی چا ویلي قرآن کې ویلي که حدیث کې ویلي فلانی عالم ویلي نو هغه د کوم ځای نه ویلي اصل نبي خو نه دی د عالم مرتبه زده کول پکار دی عالم پیغمبر نه دی عالم د دلیل پیش کړي نه بیا به هغې ته کتی شي دې ته بد اعتمادي نه وایي د هغې وجه دا را چې د الله نومونو کې بعض خلق کګلیچ کوي الحاد کوي پای کې هغې الحاد کې یو دام ښیي خلک چې الله له هغه نوم کېښودی شي کوم چې د هغه نه وي
بدو نوم نو قرآن کې شته او نه حدیث کې شته. په دې وجه هر چا چې دا ویلي غلطې ویلي، خطا شوی به انسانان دي. د خلکو خیال لای جنا نه ده خطا شوی، ته خطا کېږي. خطا شوی هغې دي، ول دلیل دی خو یې کوم ځای لیکلي. او دا استرقا مخکې ممنوع، باقي نور حدیث نه منسوخ. ولا یتطیرون، تطیر بدفالی ته وایي. بدفالی نه کوي، بدشګوني نه اخلي، څوک سپیره نه ګڼي. ولا یکتون، پخوا به علاج په داغلو باندې مکو. اوس هم بعضې خلک علاج کوي په داغ باندې، ګناه دی. رسول الله وسلم دینا منع کړی ده. ولې؟ دا یو قسم ځان جهنم ته سپارلی. ولا یکتون کوي نه کوي، یعنی داغ باندې علاج نه کوي. وعلى ربهم یتوکلون، او خپل ځان خپل رب ته سپاري. دا صفات ځان کې پیدا کیا، دا صفات چې پیدا شي نو بے حساب کتاب جنتی. خبره دا مطلب ده ته توحید عقیده پیدا کړي، الله رب العزت با د نرمه معامله کوي. خبر یو شوی فقال ابو هریرہ، سیدنا ابو هریرہ فرمائی فقام عکاشہ بن محصن الاسدی یرفع نمرة علیہ. عکاشہ بن محصن لوی صحابی دی، اسدی بنو اسد سره تعلق دی. هغه یو کمبل چت کړو د پاسه په وګنه، کمبل سره پاسه نو ویل یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم. الله نه دعا وکړه چې ما دغه کسانو کې واچي، چې زم دغه بې حسابې کتاب جنتیانو کې شم. صحابه کرام دی، بس رسول الله ژوندی دی، دعا کولی شي. نو فرمایل اللهم اجعله منهم، یا الله دې په هغې کسانو کې که. بیا یو سړی پاسې د انصارو نه هغه ویل یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم. الله نه دعا وکړه چې الله ما هم پای کېږي. فقال سبقک عکاشہ، نو فرمایل ستانه عکاشہ سبقتو کو. عکاشہ نه مخکې شو. د دې بعض محدثین دا معنا اخلي چې نه بس پای کې یو کس کم او هغه عکاشہ و، ته پای کې نه داخلېږي. دا مفهوم څه زیات صحیح نه دی، اگر چې لویو لویو خلکو ګڼه. د دې مطلب دا دی چې ګوره ته انصاري، عکاشہ چې کوم دی هغه مهاجر دی. پکار دا و چې دا سوال تا مخکې ګڼه، ځکه مهاجرین د انصارو نه لویه مرتبه کې دي. نو دا نفي نه کوي د نورو خلکو. سبقک عکاشہ، هلکه ستا نه خو عکاشہ مخکې شه، دا نه دی مطلب چې ته پکې نه. تو خو یې په هغې کې چې دا تفسیر وکړې نو دا به قرآن سره متصادم نه وي. ولې صحابه کرام ټول جنتیان دي، یعنې دوه درې کسان دي که نه، نو یو پکې پهلو کې تکړی کارو کې مخکې، نور هم کوي خو هغې یې وروستو کوي که نه. نو دا هغه شان خبره ده چې لکه ستا نه خو عکاشہ مخکې شوی دی په دې باب کې، دا نورو نفي نه کوي. دعا کوئ چې الله رب العزت موږ سره د خپلې مهربانۍ نرمۍ معامله وکړي. آمین. اقول قولي هذا.